ज्येष्ठेभ्यो नमः कनिष्ठेभ्यो नमः। आज सीधा सड़क पारा 3 को जीवा सिंथेसिस ऑफ जोगर बैकग्राउंड रे आपण मान देखिले समग्र जीवन ही जोग कथाटी बारंबार उठुछि। जीवन कहले समग्र जीवन तो ये फ्रेज टी भारी अकल्ट मीनिंग ता भीतर रही। समग्र जीवन कहले कौन बुझा जाउछि? जीवन सबू अवसर जीवन सारा गोटे दिगरू आम बुझीपर। आउ गोटे जगह श्री अरविंद क्लारिफाई करछन्ती द लाइफ दैट इज एंड द लाइफ दैट विल बी इज द होल लाइफ। जो जीवन वर्तमान आमर अच्छी एवं जो जीवन आगू आसीबो याकू मिसेले समग्र जीवन। आमे केवल वर्तमान जो जीवन टे बंचुचु बा अतीत आमको वर्तमान पर्यंत जो आनी पहुँचे देइछि से याकू जीवन भाविकी चलुछु। सेठी पूरा जीवन नुह आउ बहुत आगू आगू घटना सब घटिया बाकी अच्छी ताकू मिसेकरी जदि आपण जीवन को बुझे आपण जाना 10 वर्ष पर आपणकर चेतनार केते अग्रगति होइतिबो एवं जो जिनस आज बुझी पाउना सेठी परिष्कार हो आपण पाखरे। 10 वर्ष तळु जातु आपण 10 वर्ष तले जो जिनस बुझी होउनथला एखिन सेठी परिष्कार हो जाउची तो चेतनार अग्रगति हो चली। तेणु आमे आम जीवन को गोटे खंडित जीवन बोली भाविकी श्री अरविंद ताको टेम्पोराल इग्नोरेंस बोली कहचंती बा कालगत अज्ञानता। से कालगत अज्ञानता जो मनीष भावुची मो जीवन तो एतिकी आउ कौन 2 दिनिया जीवन आउ ये बनरू चल जीवार अच्छे। ये टेम्पोराल इग्नोरेंस दूर हो गला परे आपण भाविबे आपण देखिबे जे अनुभव रे आसीबो जे जीवनटा गोटे कंटिन्यूअस जिनस मो बारंबार आसुची जे मटेरियल इमोर्टालिटी रिबर्थ कथा कहले कंडीशन फॉर मटेरियल इमोर्टालिटी मनीष इमोर्टाल किंतु मटेरियल इमोर्टालिटी फिजिकल इमोर्टालिटी चलती यथार्थ इमोर्टालिटी आसबो। तेणु आपणकर जो जीवन आगको आसुची ताकू जदि मिसेकरी वर्तमान को बुझिबे आपण एते दुखी हेबे नाही। 10 वर्ष परे आपण मध्य चिंता करिवे आपण जीवनटा केमती हबो। गोटे छोट आउट ऑफ द वे कोटेशन कहूची जे स्टीव जॉब्स को जने पचारे फ्यूचर विषय रे आपनर कौन धारणा से कहले आई मेक माय फ्यूचर एंड डिस्कवर इट। आपण को भविष्य को आपण तैयारी करियो पड़िबो देन फोरकास्ट इट तापर आपण फोरकास्ट करिवे। ये फ्यूचरटा जदि आपण निजे तैयारी न करिवे आपणकर फ्यूचर विषय कौन धारणा रहिबो? फ्यूचर इन द मेकिंग सेठी को आपण रूप देवे सूक्ष्म स्तर रे। जोगर मध्य से गोटे दिग जे आपण भितर जेते जेते सब रही संभावना लैटेंट अलगदा लैटेंट शब्द कहले संभावना रूपे जहाँ जहाँ सब रही आपण जाना कौन कौन संभावना थिला। खाली जे पदे कथा स्टेज रे कहि पार नथला आज से अनर्गल भाषण दउछ कोट से संभावना थिला केते केते संभावना आम भीतर रही। तेणु जिते बड़े गोटे मनीष आउ गोटे मनीष को देख सी ताकू संभावना दृष्टि देखिब सी जमती होती सेमती देखन फेस वैल्यू रे देखिब ना। आपड़ देखु ये गोटे विद्या आप प्रैक्टिस करूँ आम भीतर थिबा जेते विसंगति सब दूर हो चाइल्ड भीतर पॉसिबिलिटी को देखिए अन्य मनीष भितर भगवान बढ़ुंट अनुभव कले आपण भीतर भी भगवान बढ़ुवर देखिए। तेरे विषय वस्तु हूँ 3-4 पैराग्राफर श्री अरविंद आरंभ करछन्ती जेमती विज्ञानर कथा कहते 2टी उदाहरण देइछन्ती इलेक्ट्रिसिटी और बाष्प। तो इलेक्ट्रिसिटी आम साधारण भाव में जमी देखा पाऊ एवं स्टीम को जमी देखा पाऊ विज्ञान कौन करछि ताकू बेस गोटे गवेषणा करी ताकू विभिन्न जंत्रपाति व्यवहार करुछि। ये जमती गोटे कथा प्रकृति रे रहिथिबा प्रकृति रे इलेक्ट्रिसिटी कोड रही सब प्रकृति में बहुत आड़े इलेक्ट्रिक रही विद्युत चमक हो आकाश में देखिए मनीष भीतर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रवाहित होती तो मूवमेंट होची आपन देखिए बहुत समुद्र जीव तांको भीतर इलेक्ट्रिसिटी रही ताकू तांकर से आत्मरक्षा पे व्यवहार करती इलेक्ट्रिकल शॉक भी दे पारती
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି। ଷ୍ଟିମ୍ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଯେମିତି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ରହିଛି, ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ରେନ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଉଛି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପ୍ଲିଆନ୍ସେସ୍ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। କେମିତି କଲା? ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା, ତାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଷ୍ଟଡି କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ବେଶ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆବିଷ୍କାର କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହିପରି ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି। ତ ସେ ମଣିଷ ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ନିୟମିତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆନାଲିସିସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଅମୁକ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକିରି ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ବହୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଆଉ ହଠଯୋଗର। ତ ରାଜଯୋଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଧ ଆଉ ଅନୁଭବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଆମ ଭିତର ସତ୍ତାର ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯେତେ ଯେତେ ସଂଯୋଜନ କମ୍ବିନେସନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ରହିଛି ପରସ୍ପର ଠାରୁ, ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ଅଲଗା କରିଦେଇ ହେବ, ସେପାରେଟ୍ କରିହେବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ପୁରା ଡିଜଲ୍ଭ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ରେ ପରିଣତ କରିହେବ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗରୁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ନୂତନ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ରୂପେ ସେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ। ତ ରାଜଯୋଗ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ। ଏଥିରେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ରାଜଯୋଗର ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହିଛି। ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ରାଜଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ସବୁ କରିକିରି ନାନା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜଯୋଗ ମାଇଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେମାନେ, ହଠଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ଯେଉଁ ବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଲାଇଫ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲାଇଫ୍ ଏନର୍ଜିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ହଠଯୋଗୀମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ବଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ନେ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ବଡ଼ି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏଗେନଷ୍ଟ ଲେଭିଟେସନ୍ରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଶକ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଇମୋବିଲିଟି ବା ଶରୀର ଏକଦମ ପୁରା ସ୍ଥିର ଅଚଳ ହେଇକି ରହିବ। ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଲାଇଫ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହାସଲ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ ସେ ଲାଇଫ୍ ଏନର୍ଜିକୁ। ଏବଂ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ରେସନାଲ୍ ବା ମୂଳଗତ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏଇ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛି। ଏହିପରି ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ହଠଯୋଗ ବିଷୟରେ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରାଜଯୋଗ, ହଠଯୋଗ, ସମାଧି, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବେଶୀ ଅକଲ୍ଟ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ମେକାନିକାଲ୍ ନୁହଁ, ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା ନୁହଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହେଉ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁପରନାଲ ଏକ୍ସଟାସି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଅତି ଆନନ୍ଦାତିଶଯ୍ୟ ବା ପରମାନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ତ ମାଇଣ୍ଡର ଯେମିତିକି ଆପଣ କନସିୟସନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇକରି ସେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ବା ଚେତନା ଏବଂ ବିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ହିଡେନ୍ ପସିବିଲିଟି ବା ଲାଟେଣ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବା। ତ ନେଚର ଭିତରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହିଛି, ଅନେକ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ସବୁ। ସେ ମାନବୀୟ ବୃତ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରେଇକରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟେ ଧାରା, ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥାରୁ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସାଧନ ସବୁ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ମିନ୍ସ ଏକଥା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତାର ବୁଲୁଛି ଖେଳୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସରେଣ୍ଡର କ'ଣ ଜାଣିବ? ଆସ୍ପିରେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିବ? ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ରହିଥିବା ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷମତା ସେଇଟା ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ମେଥଡ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ନେମ୍ ଯୋଗ। ଯୋଗକୁ କିଏ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି,
योगा विभिन्न प्रकार मार्ग रे चली बहु गुरु छोट छोट चेला भी गुरु हो जाउछन बाहर जाकर किसी आसन प्राणायाम करिक किसी गोटा करिक लोक बेस तेणु आम देखा कथा विशेष मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया प्रकृतिर कौन स्थायी सत्य उपर प्रतिष्ठित होकर रही प्रकृति अनेक रही अकल्ट जिनस बहुत रही भितर इवन ये जो विश्व प्रकृति आम कहे आम कौन ताक बुझीपारे आम विश्व प्रकृति भी बुझीपारानी प्रकृति कहले आग मोठू स्टार्ट हम मु प्रकृति आपड़ यही कनसेप्ट प्रकृति को बुझा गले देखिए सब प्रकृति आपन को छाड़ी प्रकृति कौटी ना मोठू स्टार्ट हो मु प्रकृति आई एम दि नेचर से आरंभ हम आपणकर प्रकृतिर बुझामणा से प्रसारित हम प्रकृति विश्व प्रकृति एवं परा प्रकृति विश्व प्रकृति हूँ अपरा प्रकृति तार पश्चात परा प्रकृति ईश्वर शक्ति विद्यमान एवं से चित्तप सबुआड़े कार्यकारी कर सबू जिनस को तांकर नॉलेज विल द्वारा प्रत्येक वस्तु भितर प्रत्येक वस्तुर गोटे सत्य रही ट्रुथ ऑफ द बीइंग रही सी कार्यकारी हो नॉलेज आकु आकु खोलुची से रियल आइडिया सबू भितर पशि छोट कीट ता जीवन गोटे इंडिपेंडेंट लाइफ प्रकृति देती केमती देती से नॉलेज विल ता भितर अच्छी आम भितर यही संभावना सब रही आम निजको अति संभावनापूर्ण प्रकृतिर गोटे अत्याश्चर्य सृष्टि बोली भाविया पड़ो ये जो सेल्फ अफर्मेशन जदि न हम आपन डिवाइन निजे भगवान बोली न भावे योग मार्ग में आप सक्सेसफुल हो पारे आपन अफर्मेशन हूँ बड़ कथा जी जमी निजक अफर्म करुँची से अनुसार तार जीवन होती सी जदि भाव मुझे नुह सी कि नुह कौन असुविधा अच्छे सी जदि भाव मु तार अंश अहं ब्रह्मास्मि ये वार्ड मोर कहया कथा नुह माने साहस करी कहया कथा नुह अहं ब्रह्मास्मि माने यही अहं नुह ये अहंटा ब्रह्मास्मि नुह से दूसरा से परिवर्तित है आपरे तथापि थ्योरी कौन अहं ब्रह्मास्मि सोमस्मि तत्वमसि यू आर दैट ए आफर्मेशन सहित जीवनटा को आरंभ करिया पड़ो अरे मु भी ब्रह्म दिने सकाळ उठी भावतु मु सीए तापर देखिए धीरे धीरे आपणकर सेल्फ अफर्मेशन द्वारा आपण भितर जो योग शक्ति रही सेटा धीरे धीरे विकसित हवा हम आपन समस्ते आम पिलादिन शुणी शुणी आसचे तो द्वारा किसी हो पारनि कौन कथाटा बुझुना आर विपरीत दिगरे सी कहते अहं ब्रह्मास्मि ये दुईटा कथा कौटा विश्वास करेंगे आपड़ ये दुईटा पारालेल चलती समस्ते समस्ते घोषिकी कहला भाया कहते तो द्वारा किसी हो पारे तू कौन जाचु तू कौन जाचु तो द्वारा किसी हो पारनि एटा तो घोषा शब्द भगवान कहते यू आर मी मु तू ये कथा भितर आपड़ विचार करेंगे कौन आपड़ आ पिला देखला बेले भी भावे पिला देखिए जदि भावे तत्वमसी तो केड़ बड़ कथा हो परिवार बदली गाड़ी देवे आ बाड़े तो देखा तेणु जोगी कौन होती से ड्रप माने नॉर्मल फंक्शन बा साधारण क्रियात्मकता शक्ति आउ परिणाम जहाँ लैटेंट हो रही है ऑर्डिनरी मूवमेंट जोटा को अभिव्यक्त करें से अभिव्यक्त करें जी जो मार्ग जी जो योग मार्ग में जाऊना कहीं सी गोटे गोटे फैकल्टी को से विकसित कराऊँ प्रकृति में सेटा निहित हो रही आप जो मार्ग में जातु आप हठ योग प्राक्ट करना इमिडिएट रिजल्ट पाइबे तापर पारा 4 कहते जो वैज्ञानिक पद्धति वर्तमान बहुगुणित होबार लगी अनेक इंस्ट्रूमेंट अनेक विज्ञान आविष्कार सो जमती तार गोटे किंतु प्रकृति डिसएडवांटेजेस भी रही बेसी गोटे जिनस होगला बेलू आम मैनेज कर से सजमी आम उपर बोझ हो जाऊँ जना पड़े सजमी गोटे विजयर प्रतीति दौथवा गोटे कृत्रिमतार डेभलपमेंट हो गोटे नेचुरल ह्यूमन लाइफ गोटे लोड ऑफ मेसिनरी अंडर रे चापी हो जाऊँ लोड ऑफ मेसिनरी एत मेसिनरी है आप एत गैजेट है कंट्रोल करने कष्ट हो जाऊँ तेणु स्वाभाविक मनुष्य जीवन को से जंत्र बहुलतार बोझ तले सजमी ओभरवेलम कर देछि अभिभूत करके रख दौर एत जंत्र तेणु सी कौन कर जो दासत्व ता पाखरे जो दासत्वटी से पाई माने सजमी ये जंत्रपाति अमुक अंडर जो स्लेभरी माने सजमी गोटे से स्लेभ भाया रही से सब जिनसर से स्वाधीनता और प्रभुत्व को किणुची ये दासत्व बदल रे मेसिनरी पाखरे दासत्व बदल रे तार स्वाधीनता तार फ्रीडम तार मास्टरी को ये दासत्व को एक्सचेंज करके सजमी से प्राप्त करुच्ची योग प्रक्रिया जात मध्य जो एक्सेप्शनल रिजल्ट आसाधारण फलाफल आसर अनेक असुविधा आ क्षति निहित हो रही अरे कौन से कौन क्षति रहा ये कहीं श्रीमद एक कथाटी कहले
ଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ରହିଛି ସେ କଥାଟି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିକିରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଅନ୍ତରର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ବାହାରର ଦାବି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ହାରମୋନି ବା ବିଜୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ହାସଲ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଏଠି ଭାରତରେ ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ମିଶାଇକରି ଗୋଟେ ଯେମିତି ସଫଳ ଜୀବନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ଜୀବନ ଏଠି ଯାପନ କରିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ବେଶୀ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଜୀବନ ସହିତ ଭିତର ଜୀବନର ଗୋଟେ ତାଳ ମିଳେଇକରି ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକରି ସବୁ କାମ କରିକିରି ଦୁଇଟିକୁ ମିଳେଇବା, ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେ ଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସେ ସାମୂହିକ ଜୀବନର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରବାହ ଆଉ ସାଂସାରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟି ହେଇଛି, ଯୋଗୀ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟି ରହୁଛି, ହି ଡ୍ରଜ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ କମନ୍ ଲାଇଫ୍, ସାଧାରଣ ଜୀବନଠାରୁ ଅପସରି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁ ଲୁଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗରେ ସେଇଠି ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଭୟକୁ ମିଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଇନର ଏବଂ ଆଉଟରର ହାରମୋନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମେସେଜ୍। ଆମେ ଗୋଟିକୁ ନେଇକରି ଆରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି କି ଆରଟିକୁ ଧରିକରି ଏଇଟିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟିକି ସେ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିବେ। ତ ଆତ୍ମାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଯେମିତି ତା'ର ମାନବୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରୁ ସେ ମାନେ ହଟିଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଜୀବନଟି ଯେମିତି ହାତରୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଇନର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇବା ଯାକରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଗେନ୍ସ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁଜେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଜୀବନକୁ ହରାଇ ବସୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍କୁ ନେବେ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ଜୀବନଟିକି ହରାଇ ବସୁଛି। ଜୀବନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ବିପଦ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିସଙ୍ଗତି, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିସଙ୍ଗତି ରହିଛି। ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବା, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ହାରମୋନି ସ୍ଥାପନ କରିବା କେତେ ଲୋକ କରିପାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କରିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ମଜି ଯାଉଛି, ଯେ ସାମୂହିକ ଜୀବନର ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ସାଂସାରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେକୁଲାର ଏଫର୍ଟ ସବୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଇନର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି, କେବଳ ଇନର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉଟର ଲାଇଫ୍ଟି ତା ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଭାଗ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଚାରଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମ ଆଉ ଦର୍ଶନ, ଫିଲୋସଫି ଆଉ ରିଲିଜିଅନ୍ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଟିକି ବର୍ଜନ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧ୍ୟେୟ ହେଇ ରହିଛି, ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇନ୍ ଏ ଲିବରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେବ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବ ଇନର ଆଉ ଆଉଟରର ହାରମୋନିରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ କଞ୍ଜୁମେସନ୍, ଯେଉଁ କଞ୍ଜୁମେସନ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍, ସେ ଇନର ଆଉ ଆଉଟରର ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁମେସନ୍ ହେବ। କନସୁମେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚରିତାର୍ଥତା, ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତାର୍ଥତା ଭିତରେ ସେ ସଙ୍ଗତି, ସେ ହାରମୋନି ଆସିବ। ଏବଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ହାୟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ହାୟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଉଚ୍ଚତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ, ଟର୍ମ ବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୂମି ବା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ପ୍ରତୀକ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ। ମଣିଷକୁ ସିମ୍ବଲ ଭଳିଆ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ସେ ପ୍ରତୀକ ଭଳିଆ ରହିଛି। ଯେ ସିମ୍ବଲ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ। ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସିମ୍ବଲ ଭଳିଆ ଭାବିବେ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ତେଣୁ
ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଗୋଟେ ସେ ସିମ୍ବଲ ହେଇଛି, ସେ ଏଠି ଡିସେଣ୍ଡ କରିଛି, ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିଛି, ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକିରି ହାୟର ନେଚରକୁ ଧାରଣ କରିବ, ହାୟର ନେଚର ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ନେଚର ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଜୀବନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବାଟା ତା'ର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାଧନାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ନୁହଁ। ଆପଣ ବହୁତ କରିଗଲେ, ବିରାଟ ଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଫଲୋୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲେ, ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ବିଶେଷ ଚରମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରୂପେ ନିଜର ଜାତି ଲାଗି, ନିଜର ରେସ୍ ଲାଗି ଯଦି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କଥାରେ ଆପଣ ପହରି ଯାଇପାରିବେ। ହଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରୁ ୟୁଟିଲିଟି, ସେତେବେଳେ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପଯୋଗିତାଟି ମଣିଷର ସଚେତନ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତିର ଅବଚେତନ ଯୋଗ ପରି। ମଣିଷ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯୋଗ, ପ୍ରକୃତି ଅବଚେତନ। ଆଲୋକଦା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ସବକନସିୟସଲି ଯୋଗ କରୁଛି। ତ ତା ସହିତ ମଣିଷର ଜୀବନ, ତା'ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବକନସିୟସ୍ ଯୋଗ, ଇଏ କଣ୍ଟରମିନସ୍ ହେଇକିରି ଚାଲିବ, ସମପ୍ରସାରୀ ହେଇକିରି ଚାଲିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଆମର ମାର୍ଗ ତଥା ସିଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିବା, ସେ ଇନ୍ ଏ ମୋର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୁମିନସ୍ ୱେ, ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବୋଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କହିପାରିବା ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେସେଜ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯେ ଉଭୟ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣିବା, ସବୁ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଯେତେ ଯେତେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିବା, ସବୁକୁ ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀରମଣ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ତାପରେ ଭକ୍ତି। ମୂଳତଃ ଶ୍ରୀରମଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଗ ତ ବେଶ ଡିଭୋସନ୍ ଉପରେ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେବ। ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରମଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟି ହେଇଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯେ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି, ସେଇ ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏଠି ଆସିକରି। ଜଡ଼ର ରୂପାନ୍ତର ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ନଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ ଯେହେତୁ ଅମୃତତ୍ୱର ବା ଅମରତତ୍ୱ, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମୋର୍ଟାଲ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।